Hey everyone. I'm so excited to be here. I just posted on my stories as well, and I didn't caption it, but I just put on my stories. But every Wednesday, starting now, every Wednesday at 9:30 a.m., I am going to be going live talking about mindset and being enough, and just like there's so many struggles in entrepreneurship. So I'm just super stoked that I'm able to, sorry, just checking this, people asking me to go live, and to show you that you can do anything you put your mind to, and then as long as you work towards it and you get right back up, it doesn't matter how many times you fall, because you'll be able to just, you can do it. You can do anything you put your mind to. I have a very special guest today, and it's someone I absolutely admire, and we're going to be talking about how he got going in his mindset and all that. So I'll bring him on as soon as I see him. I don't see him yet, but as soon as I see him, I will bring him on. But you know, there's so many things that stop us there's so many things that stop us from, from achieving what we want to achieve. And there's so many things that prevent us from stepping forward, and it's like mindset, it's how we're being raised, but there are ways to get through it. And the person I'm bringing on today is somebody who's done that, and I've seen him like just show up, and I've seen him work long hours. And if you watch his TED Talk, like that is how I found him. Actually, I saw his TED Talk and I was like, oh my goodness, this is the mindset, and these are the type of people I want to surround myself with. So I'm just waiting for him to jump on and request to be live with me. So as soon as he jumps on, oh wow, there's a lot of requests. So I'm trying to watch my phone at the same time. But hello to everyone. Thanks to everyone that's new here. Oh, what's this? Okay, I've got people asking. Oh boy. Sorry guys, I'm just waiting for him to request to come on. Yeah, everyone knows. I think he posted it on his story that he's going to be going on live with me. But yeah, like my entrepreneurial journey has not been easy. Like I posted about it a few days ago, and you know, there's a lot of hate. The people have a lot of negative stuff to say, and sometimes we just have to show up and just do what we have to do to, oh, sorry guys, I haven't done this whole guest thing, so I'm trying. Okay, he totally posted it on his stories. I think I'm seeing so many people mentioning him. But yeah, I am a huge fan of Parmish. I think he has done so much. Have you guys heard his latest song, Diamond Da Challa? I think 1,000 of those views on YouTube are by me. Me and my son, we watch it all the time and absolutely love. Oh, there we go. Let's see if this works. Hi, Parmish. What's up? How are you? करो तारीफ खत्म कर लो पहला गाने ਤੁਸੀਂ अच्छा yeah, okay. ਕਿਵੇਂ ਹੋ Diamond Da Challa. No, I absolutely, I love the song, and Thank it's perfect. And I'm ਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ No, but it's true. Okay, well, so kyunki what's that called? It's lockdown, and ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੱਡੇ 5-6 ਬੰਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ show ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, and it's like, okay, let's settle down with like 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ. Yeah, but now it's ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? in BC 50. Yeah. BC ਜਿੱਥੇ ਓਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਡੋ ਓਕੇ ਲਵ ਯੂ. So it's 50 people. ਹਾਂਜੀ. But ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ? TikTok, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. Hold on, I'm going to bring up my questions. So you want to get right into it ਸਿੱਧਾ ਹੀ straight into questions. Anyway, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਨਸ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਤੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ। ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੈਸੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਏਜੰਟ ਸਲੈਸ਼ ਲਾਈਕ ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਮੀ ਤੇ and she's been doing really well in the wedding industry. I would say she's a established wedding planner. I think chota word hai wedding planner, and now she's ventured into coaching, lifestyle coaching, plus you know wedding industry ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਧੀਆ ਬਾਨੇ ਸਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਵਨ ਕੁਇਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ there we go. Okay. All right. So for my audience, some of them, my audience is very mixed. So it's not just Indians. I've got a very mixed audience. For Do you want them, me to speak in English that would be greatly appreciated. and Punjabi? We'll do a mix. ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Okay. Okay. So when and how did you get started? Like, I've watched your TED Talk. So I think it's so inspiring. Thank you. I think I've told you that like 100 Yeah, times. thank you very much. So for someone who doesn't know your beginning, I would love for you to talk about it. I think I've spoken a lot about my beginning, both in the industry and when I went to Australia. Yeah. But to cut it short, I moved to Australia in 2007. I think I was 16, 17 years old. I went there as an international student. I did my diploma. ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ job ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। I used to work in a restaurant. Then I started working in the gym, and then eventually I quit everything. I moved back to India and I started working in the Punjabi music industry. The reason I say Punjabi music industry is because I did a lot of different jobs. You know, I worked as an assistant director initially. I kind of worked with production in a couple of films. Then I ventured into music video direction. Then I started singing songs and I've done movies. So I'm producing a lot of content as well. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ there are a lot of new singers that we working with, ਜਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So now in a way, I mean, I'm trying to say this as humbly ਹਨਾ as I can, but we are in a way mentoring ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। So they don't face the same ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ they don't go through the same rigorous process that I did. So ਮੈਂ generally ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ struggle ਸੀ, if I could just cut down your struggle by a year and a half, that would make me feel ਕਿ ਮੇਰੀ struggle 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। So in a way ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, and I think you're gonna do the same, I guess, because with your ਜੇ ਤੁਸੀਂ you know ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ networking ਹਨਾ, it would have you know ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ networking ਕਰਨ ਨੂੰ, but if you could just summarize ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ students ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ entrepreneurs, I don't know what word you use, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ this is what I ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। So you know ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ struggle ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। No, I agree, and it's so important ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ, right? Yeah, I mean, yeah. Right? It's a vicious cycle, I think. Yes. That also comes with a lot of because you'll see a lot of people who are doing the same, who are in the same job profile as you, and it's not just limited to music industry or your wedding industry. It could be in any industry. It could be an accountant, could be a bartender, could be anybody. ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। And I think, I mean, I'm not trying to be rude or anything, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਟ obviously a lot of people done great ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ,
2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PR ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇਨ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ। And it's such a mindset thing, and I feel like it's such a I don't know if it's a Punjabi culture, but I think it's humans in general. I don't think it's got just, anything to do. Hanji. Yeah, but I like you see it a lot where okay, if he has a 3 story, I want a 4th story, and it's like why? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ we are surrounded by our people, so ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। Let's say if you were living in a suburb where you were living in maybe Gujaratis or Marathis or other cultures, you'll probably see same ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, even ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ maybe at a different level, ਉਹਨਾਂ ਦੇ compete ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ maybe different ਹੋਊਗਾ, but I think it's human nature, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but I think that's how we kind of feel validated in a way, which is weird, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ if I'm doing better than him, then I'm doing well. So I think that's our mindset as well, okay, I have to do better than someone or they have to do worse than me in order to make me feel more validated, and I think that's just, but I think ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, and that philosophy sort of settles your work balance, life balance, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Yeah, no, 100%. Okay, so what would you say, like when you were going through your struggles and you were trying to build something for yourself and people are shutting doors in your face and they're saying no, or you're doing it and instead of someone saying oh kinna badhiya kaam kita, they're turning out theek hi siga, like that what you get. So someone else is going through that right now. If there's an entrepreneur that's starting, what advice would you give them to get through those difficult times and to keep going? See, in all honesty, I think I still go through that, because it's not that I've reached where I always wanted to get. I'm just pahunchna chahunga, pahunch hi gaya. Yeah. So but it's just at a different level, because maybe rejection is hun 10 hai, acceptance 90 hai. So when you start off, acceptance 1 hundi hai, rejection 99 hundi hai. See, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਕਸੈਸ, because ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਐਂਡ I've been really nostalgic recently. I don't know if you saw my Snapchat story yesterday. I was really nostalgic. I was so sad. Okay. I was so sad. I posted a picture of of Harbour Bridge and I wrote if there was a word for I don't know, like sadness, nostalgia, and just I was so sad last night. Anyways, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਟੈਪ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ first step is the hardest first step. Yes. You know what I mean? Yeah. Because it's just a very hard ladder. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, it's a big achievement, but then every single step is going to be equally hard. Because ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ decision ਲੈ ਲੈਣਾ. Let's say if I joined engineering college. Yeah. How, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ engineer ਬਣਨਾ, how is that the hardest step? It's not. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਅਨਪਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ and it is very hard for a lot of people. Yeah. It took me a lot of time. So ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, but then again ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਦੂਜੀ ਹੋਈ, and it's going to take the same amount of time to build that momentum. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। I mean if you, I don't know if you've done this, but when you move houses, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। So it takes time, consistency ਚਾਹੀਦੀ ਆ। then I think ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ। Because I'll give you an example, ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I started making music videos in India, my budget would generally be around $300 to $400 or $500 ਨਾ, if I'm lucky maybe $1,000 ਨਾ, 50,000 60,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ 50,000 60,000 ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਉਹ she's gonna charge me a lot of money, then I'd have to compromise with the ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ with the quality of the video। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੂੰ if I don't have a strong female lead? So ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ obviously ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸੀ ਕਿ I'm just gonna quit doing this and I'll just go back to ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ whatever, I'll start doing something else। So consistency ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਢੀਠ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ ਕੁਝ ਬਣੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਹੀ ਗਏ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ think it comes down to ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। Sorry. I am, just so you guys know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਬਕਣਾ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ, I'll just block you from the live because I've been blocking people just it's okay। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰੇ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੋ। Never wrestle with a pig because you end up getting dirty and the pig's enjoying it। I just don't agree. I don't agree. I feel like yeah, no, fair enough, I get it, right? Like ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ। But with consistency, you know, a lot of people like, oh, my business badona, I'm gonna do this. They make one post on Instagram, they're like, oh, nobody booked me. Yeah। No, I think ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ I think you have to, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ my job was to sort of get people started, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ you know the lifestyle change ਕਰਨਾ, workout and everything। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, KPI ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, that was lead generation। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲੀਡਸ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। So I have to get out there and just network with people। So and especially in today's day and age, I think ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। And I feel you're in one of the best times in 2020, if I want to be a singer, I could just record a song and upload it on YouTube। 10 years ago, 20 years ago, would have been impossible for anybody। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। I understand ਕਿ it's YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, but that's just competition। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ if I start a hair salon, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਅਰ ਸਲੂਨ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। I can't stop other people from posting ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ about their hair salons। So I think lead generation ਦੇ ਨਾਲ we are living in one of the best times ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ it would have been impossible for you to show the world ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਜਸਟ you get what you look for। so ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ I think you can reap the benefits of social media। 100%। Okay, so a lot of times ajkal, okay, you just told me ke ignore karo, right? Someone's but there's a lot of people that have a difficult time ignoring. They're like, they're getting hate, especially girls.
like the stuff that shows up in their request folder is ridiculous, right? Yeah. So what advice do you have for those that, you know, they're trying but regardless of where they go, what they do, all they're getting is hate? Like, how do you overcome? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂ نو ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾ ਹੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ 100% ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ Okay. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਫ ਦੇयर इज ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਡਸਨਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇयर इज ਸਮਬਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਸੇਜ਼ ਯੂ نو ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਮੂਵੀ ਔਰ ਸੇਜ਼ ਯੂ نو ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ that means ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ that means ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ so that person's useless for me so his opinion doesn't matter exactly ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ I'll give an example ਮੈਂ ਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਭੰਗੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੋ ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਮੇਬੀ 100 ਕਮੈਂਟ ਆ 100 ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 99 ਬੰਦੇ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈਡੀਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਰਾਦਰ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੁਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਲ ਡੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਗਾਲ ਬਿਲ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡੈਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਇਨ ਆਲ ਓਨੈਸਟੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ I would much rather be the guy who's being hated than the one who is hating. Yes. ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ I'm in a better place because ਐਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ but I would rather be the guy who's being hated instead of being someone who's being ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾ ਬਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਦਕ ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ a lot of people they don't even know you ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਐ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫੋਕਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਗਾ they don't know your story ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੇਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। No, but Parmish, there's so many people ਜਿਹੜੇ ਇਸ point ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ that they're able to be like, okay, That's I'm true. not gonna let it get to me. Yeah. Right? Oh no, fair. And they needed to hear you say. It took me ਇੰਨੇ ਸਾਲ to get over it. ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ don't let success get to your brain and failure get to your heart। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ being sad is inevitable। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੀ ਆ ਮੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। No, I like that though. Don't let success get to your head, and don't let and failure get to your and this is interesting, I was actually speaking to my niece yesterday ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ I witnessed you. I saw you when the movie came out. You were just like ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਉਦਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗਾਣਾ ਥੋੜੀ ਫਲॉप ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। And if you don't love yourself, if you don't like yourself, how could you expect others to like you? Exactly. So you enjoy the process. Money, success is byproduct of hard work, है ना? So ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, so when you were first starting, and people that are first starting, right, if you can give yourself one piece of advice that to my younger self, yes, what would it be? ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਪਰੂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਏ ਬਾਈ $2000 ਦੇ ਦੇ, $4000 ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਖਾ, ਬਰਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ, $7 ਦੀ ਮੀਲ ਲਈਏ ਕਿ $2 ਵਾਲੇ 2 ਬਰਗਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹ $2-3 ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ $300 ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਭਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ $1-2 ਬਚਾਉਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ
ਆਪਦੇ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ I wouldn't change anything ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ। And maturity comes with time, you know, you can't expect a 21-year-old to act like a 30-year-old. So, you know, I think you grow with time. And then ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ learning experiences ਨੇ। Okay, so we've done mindset. I've done positivity, which is my main reason for doing this call, because I know I've struggled with it. After 17 years in business, I've still, you know, everyone goes through it. But something positive. I don't know if you're allowed to say, but is there any new exciting projects coming for 2020? Because I know you had, after Diamond the Challa, you had one other song, but I'm still stuck on Diamond the Challa. Yeah, Hi Toba is doing really well. Okay, so my true passion was acting, है ना? But along to get to acting, you know, music video direction, our direction became my and then मेरा path बन गया. And I honestly enjoyed every single moment of making music videos. In fact, ਜਦੋਂ ਮੈਂ music videos ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, I used to miss you know, music video shoots ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਗਾਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ we were sitting in maybe ਸ਼ਿਪਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ 2-3, ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ 30-minute ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ ਚਾਰਜਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਮਾਈ ਸੌਂਗ ਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਜੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਓਵਰਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਲੈਟ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੂ ਹਿਸ ਥਿੰਗ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 2-3 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਿਊ ਦੀ ਓਨਰਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਟੂ ਬੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਈਬ। ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਤੋਬਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਲੇਮਾ ਜਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। So I think within a week we went to New York. We shot that song in like 3-4 days. We were there for 5-6 6 ਦਿਨ ਲਈ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, and then we came back. ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। So I was ਤੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ। So I was kind of excited ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਵੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ I was a little worried ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ। I don't know if people remember the kind of music videos that I used to make, because you know 2-3 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, so many new video directors and everyone's doing such an amazing job. ਤੇ ਪਰ I'm glad ਕਿ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ। Diamond ਦਾ ਛੱਲਾ was obviously an amazing experience because you know Neha Kakkar is my favorite female vocalist. ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। She was before. Oh really? Wow. Well, talk about social media is important for your business. Anyway. No, but I remember in March, somebody asked me in my questions, who's your favorite female singer? I had tagged Neha Kakkar. ਤੇ ਉਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ, ਤੇ I was showing Neha, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ but she was lovely to work with. She's such a good human being. She's so innocent. Her whole team is amazing. So we did Diamond da Challa, and then Hi Toba came out. ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, I have one music, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ready ਹੈ, and then we have another music video in which I've featured. That's a Hindi song, and then Laddi song is ready, and you know ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ shoot ਹੋਣਾ। So after COVID we're trying to get back on track, plus I need to some you know
there's quite a few things that are lined up. Yeah, I'm excited. I think that was it. So do you have any more movies that are coming out that are on like? Two of my movies were scheduled to shoot this year. Both of them were canned because of COVID. One of the movies we actually announced as well. So Freaking ਉਹ COVID. ਮੂਵੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸੋ ਫॉर Canadian shows Canada shows and ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ networking you can contact Jessie Khaira ਤੇ yeah well I'm really looking forward to the movie that we planned in Canada ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ I wanted to ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਟ the movie was touchwood you know ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਿਲਮਸ ਚੋਂ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ there's so much more that I could you know play with ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ Portland? Is it Portland? ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੈਰਡਨ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਹਨਾ Yeah ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ I don't know too much about okay I saw this ਮੈਂ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਦੈਨ I wanted to be authentic ਕਿ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਐ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ obviously ਤੁਸੀਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਯੂ ਮੀਟ ਹਾਫ ਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਯੂ نو ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ but I'm gonna enjoy making that film. Good stuff. The one thing about working with Parmish, you never know what surprise is coming your way. I've learned so many things and I'm like, yeah, kalte nahi tha bas, let's go. No, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ I'm pretty driven ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਸੈਟ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ your work ethic is just insane. It's I don't think it's my work ethic. It's just I enjoy being in that energy. ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਗਏ ਐਂਡ ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ 25 ਘੰਟੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 2 ਗਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਲਾਡੀ ਸੀਗਾ ਸੋ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਬਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰ ਚਲੋ I don't know I watch you and I'll watch your Instagram stories and I'm like ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ 5 ਵਜ ਗਏ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵਧੀਆ ਨਾ ਏਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ I'm joking. ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਘਰੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੋਡੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆ next time we're together we'll do are you born in Canada were you born in Canada ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ when you were young you born in Canada ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਚੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ No, but yeah, मम्मी ने कहना रोटी ला डैडी ने कहना कोई ना चल बात रोटियां ही ला कोई ना चल बोल ले डैडी ने कोई ना कही आपा बस ठीक है ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਯੈਸ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ you see ਕਿ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ okay get rid of him right yeah and we're like 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ married there's kids but and even like but you want to live like ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ like this is my house in ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ I'm so used to living with my family ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਡੀ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 11:30 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੀਏ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਾਂ 11:30 ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ no that's true but I look forward hopefully you can make it back to Canada soon definitely projects ਦੇਖਦੇ ਆ we might have something lined up soon so I'm just waiting for the confirmations if that happens yes if not ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ I don't know shows ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ I miss being on the stage I miss performing so let's see I miss watching you perform guys if you're ever on the back end so मैं परमीश the show किते stage ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ stage ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਆ and the chaos you see it's you made me yeah and a knock on wood you made me see a different side of the industry that I did not know existed ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ yeah it's nice it's so nice like I was like I didn't know like you see okay ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਨਵੀਂ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ sorry ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ best of luck with your coaching and people who are watching ਤੁਸੀਂ online ਕਰਦੇ ਹੋ coaching your stuff's online so definitely follow Jessie Khaira and her ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ talk about your business let people know ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ so I have been planning events for 17 years planning weddings and other events and in 2017 I started coaching businesses on how to build their foundations for success and now I'm doing a lot of bringing your business onto social media doing your foundations getting your systems in place so that you're not stressed out and running around and you're able to run a business and have a life because as you know it's go and you need that time right but I really appreciate you taking time out no worries so best of luck with your coaching and to everybody who is working with you or who's going to start Baki if you ever need me I'm always there sounds good thanks Parmish adios thank you we'll see you later okay bye everyone bye